Angkatan bersenjata Rusia tidak pernah kehabisan cara dalam menghabisi pasukan lawannya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang baru-baru ini diunggah dan ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Angkatan bersenjata Rusia dengan bantuan beberapa ranjau anti-tank berhasil menghancurkan hampir seluruh bangunan berlantai 5 tempat sekelompok besar pejuang angkatan bersenjata Ukraina berada. Sebelum memulai serangannya itu, terlihat sejumlah tentara Ukraina yang berlari masuk ke dalam gedung tersebut. Selang beberapa lama, gedung tersebut seketika runtuh total dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Темки взяли? Хорош. Побежали. Пошел. Давай, насыпаем. Пошел. Все, вот для слева, подъезд, ты забегай туда, Антон. Давай. Пошел Ай, туда. Забегай, дай вот это вы, Слева, Паша, сюда еще пошел. можете, лупим туда. Дальше Забегай, входа выстрелы со всех сторон. Быстрее, тяжелая хуета. Все, убегай, молодец, Блять, что тут уже молодец, привел в Антон. действие? Быстрее. Блядь, быстрее, Дим, убегай быстрее, нахуй оттуда! Быстрее. Ебать его, все, Ведем бегом. огонь, мужики, ведем огонь. Бегом. Стреляем! Без остановки, блядь. Это пацаны шмелями там с той стороны работают. Четко. Вот сюда забежало 3 петуха, блядь, выживших, блядь. На. Спокойной ночи. Brigade Marinir dari kelompok pasukan Sever memusnahkan perangkat keras lapis baja Angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Deteksi tepat waktu terhadap unit musuh dan reaksi cepat Marinir memungkinkan untuk menghancurkan militan Angkatan bersenjata Ukraina. Musuh terpaksa mundur dari posisi yang dibentengi. Peralatan kubu Kiev yang berusaha mendapatkan kembali posisi yang hilang telah dikalahkan. Musuh meninggalkan yang terluka dan terbunuh, persenjataan, amunisi, dan perangkat keras lapis baja buatan Наша задача в данный момент была и остается блокирование овладения новыми лесополосами, высотами. И идем потихоньку целенаправленно к выполнению дальнейшей задачи к выходу на государственную границу. И очистка нашей территории от противника. Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный. Он очень часто даже в перехватах проходит такая информация, что приказывает расправляться, что мирные жители якобы там сдают их позиции, еще что-то. Он заставляет их ловить и то есть, уничтожать по отношению к мирным жителям, которые как бы не виноваты в этой войне, но тем не менее они прибегают к таким методам. Противник в частности бежит, боятся артиллерийского огня, вообще стрелкового боя с нами. Противник многие позиции оставил практически без боя. Но за какие-то самые главные позиции кидает подразделения достаточно серьезные. Так в целом могу сказать, что в принципе противник деморализован. Задача выходить границы, убирать этого противника. Стараемся каждый день делать накаты, продвигаться, выжимать противника. Но на самом деле работы еще очень-очень много предстоит в ближайшее время. Наша работа, она такая, мы ее делаем. Пытаются обойти нас, пытаются прорвать, но тем не менее все равно ничего хорошего у них из этого не получается. Накидываем артиллерией, либо закидываем гранатами там, с квадрокоптеров, FPV, дронами, камикадзе. И противник просто зачастую даже не доходит до соприкосновения с нами, то есть просто разворачивается и убегает. Konflik yang melibatkan dua negara Uni Soviet masih terus berlangsung. Rusia sampai saat ini masih terus konsisten dengan misi awalnya mengalahkan pasukan lawannya. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen tentara Rusia mengibarkan bendera kebanggaannya setelah berhasil membebaskan pemukiman Ostrovsky dari orang-orang Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman bukti pembebasan Brigade Pengawal ke-39 dari pemukiman AK ke-68 oleh pasukan. Prajurit Sakhalin yang membersihkan kota dari musuh
menurunkan bendera lainnya dari bangunan tersebut, lalu memasang 3 warna Rusia. Duel tank sudah menjadi hal yang sangat langka dalam peperangan modern. Namun, kapal tanker Ukraina yang berpengalaman memaksa tank T-90 Rusia mundur di medan pertempuran. Rekaman pertempuran sengit kedua kubu ini ramai menjadi sorotan warganet sejak diunggah akun X @defense-u pada Jumat 20 Desember 2024. Brigade Tank ke-1 Ukraina secara brutal bergerak maju dan menembaki tank yang dioperasikan pasukan Moskow. Peluru mematikan diluncurkan berkali-kali. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini jelas memberikan kerugian pada kubu Moskow. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis video memperlihatkan kendaraan dan parit tentara Ukraina jadi target serangan udara Rusia. Pasukan Rusia menggunakan amunisi yang dijatuhkan dari drone hingga UAV syarat bahan peledak dalam menyerang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, semua target yang teridentifikasi dihancurkan pasukan Rusia. Rekaman tersebut menunjukkan seorang awak UAV dari resimen tank kelompok pasukan pusat yang menghancurkan prajurit di parit dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di arah Krasnoyarsk. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Inilah momen penghancuran drone Ukraina oleh kekuatan 102 MRP Angkatan Bersenjata Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan resimen senapan bermotor ke-102 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan sejumlah drone milik militer Ukraina, termasuk beberapa drone berat Baba Yaga. Saat menghancurkan drone Angkatan Bersenjata Ukraina, drone, benang bermuatan, dan senjata kecil digunakan. Keberhasilan ini memungkinkan pengurangan aktivitas udara musuh secara signifikan dan memperkuat posisi pasukan Rusia di wilayah tersebut, klaim militer Moskow. Titik terang terkait berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina sepertinya mulai terlihat dalam beberapa waktu ini. Hal ini didukung dengan pernyataan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 19 Desember 2024. Dikutip dari Reuters, Putin mengatakan bahwa ia siap untuk berkompromi dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina melalui sejumlah perundingan. Putin juga menegaskan Rusia tidak mengajukan syarat apapun untuk memulai pembicaraan dengan pihak berwenang di Amerika Serikat dan Ukraina untuk mengakhiri konflik yang ada. Ukraina mengungkapkan telah mengembangkan senjata laser yang mampu menembak sasaran berjarak lebih dari 2 km. Pengembangan senjata canggih tersebut diungkapkan Komandan Pasukan Drone Ukraina, Vadim Sukharevsky. Sukharevsky mengungkapkan kecanggihan senjata tersebut pada pertemuan pertahanan di Kiev pekan ini. Hari ini kami bisa menembak jatuh pesawat dengan laser di ketinggian lebih dari 2 km, ujarnya dikutip dari CNN Internasional Rabu 18 Desember 2024 kemarin. Ia menambahkan upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat skala dan kemampuan persenjataan.
Senjata laser itu diberi nama Trisuk atau bahasa Ukraina untuk Trisula, yang menjadi simbol nasional Ukraina yang memperkenalkan kebebasan, kekuatan, dan persatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.